स्वस्ति दक्षिणः अरोधः कुण्डली लक्ष्मी विक्रम्यो यजनानः शब्दादिगशब्दः यदिरचर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिनः श्रीमान नारायण विष्णु वासुदेवो विरक्षत वनवाणी नाशुभं प्राप्य किञ्चित् सोमुद्रेह समानवः वेदान्तगो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भगन्मवत्तार्थी चाप्नवाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजा सत्करमानदः सहस्रं वासुदेवस्य नाम रामेतत् प्रकीर्तयेत् यजः प्राप्नोति विबलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रेयमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् ीतस्थो मुच्यन् आपन्न आपदः दुर्गाण्यत्ति तरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्र नित्यं भक्ति शमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानाम् अशुभम् इत्यदे क्वचित् जन्ममृत्युजरा व्याधि भयं नैव येतात्मसुखशान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न चरोत्सर्य न लोभो न शुभामतिः वासुदेवस्य वीर्येण विसृतानि महात्मनः चतुरासुरगन्धर्वं यक्षोरगराक्षसं शरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिस्वप्नन्ते जोहरं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहो क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानाचारप्रथमं परिकल्पितः आयनोद्भवं योगो ज्ञानं तथा दाख्यं विद्याशिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्रादि विज्ञानं एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा तो विष्णुव्यासेन कीर्तितं पठेत्यैच्छेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तं सुखानि च विश्वेश्वरवदन्ते पराभवं हृदयान्ति पराभव ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मभद्रविशालाक्ष्या पद्मनाभसोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्राता भजनार्दना श्रीभगवानुवाच श्रीवासुदेवनम् केनोपायेन रघुना विष्णो राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नमः इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिलोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय दाशुर्मदिर्मम श्रीभगवानुवाच चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमे आर्ता विषण्णाश्चिदिलाश्रवीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण जप्तमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो शिथिलास्तवीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण जप्तमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय శ్రీమాస మహోత్సవంలో ఈరోజు ఎదుర్కోలు ఘట్టాన్ని మనం అందరం ఇప్పుడు చేసుకోబోతున్నాం. అంటే ఏమిటి? ఎదుర్కోళ్ళు అంటే ఏంటి? ఎవరికి తెలియదు. అసలు దీన్ని ఎదుర్కోళ్ళు అనాలా ఏమనాలి? ఏమంటారు దీన్ని? నిశ్చితార్థము అంటారు. ఏమంటారు? నిశ్చితార్థము అంటే మనం అందరం ఉండి అబ్బాయి తరపున కొంతమంది ఉండి మనం అందరం ఇప్పుడు నిశ్చయం చేయబోతున్నాం. ఏమి నిశ్చయం చేస్తున్నాం? ఉన్నా కానీ ఆపదోద్ధారకుడు అని ఆయనకు పేరు. ఏం పేరు? ఆపదోద్ధారకుడు. అంటే ఎవరైతే ఆపదలో ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఉద్ధరింపజేయడం కోసమే ఆయన ఆవిర్భవించాడు. మామూలుగా ఆయన ఎక్కడో ఆ పాలకడలిలో పగలించి ఉంటే సరిపోతుంది. పాపం భూలోకానికి వచ్చి భూలోకంలో ఫలానా శ్రీరంగ క్షేత్రంలో
ఆయన వెలిశాడు. ఎందుకు దిగి వచ్చాడు? ఇలా 14 లోకాలు ఉన్నాయి. అన్ని లోకాలలో కూడా వదిలిపెట్టి ఆయన మన లోకానికి వచ్చాడు. ఎందుకు? భూలోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు? అమ్మ కోసం అయిపోయా. అమ్మ కోసం రావాలనుకుంటే ఆయన పక్కనే పైనే ఉంది కదా. ఆ పాలకైలులో పడుకొని ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నది ఎవరు? స్వామి పక్కన ఉన్నది అమ్మవారే కదా. మరి అమ్మ కోసం మళ్ళీ కిందికి రావడం ఏంటి? స్పష్టం దేనికోసం వచ్చాడు? ధర్మ సంస్థాపనకి. ధర్మం అనేది మనకు ఒకటి ఉంది, తెలుసునా మీ అందరికీ? ఏం ధర్మం? సనాతన ధర్మం మనం, అవునా? అందుకైనా వచ్చింది. మీ అందరికీ తెలుసా? అన్నీ తెలుసునా? తెలుసు అన్న వాళ్ళు ఒకరు చేయొద్దండి. మాకు అన్ని పట్ల భక్తి ఎలా ఉండాలో తెలుసునా? తెలియదు. మీకే కాదు, మాకు కూడా తెలియదు. మన భక్తి ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ భగవంతుడే నిమగ్నమై ఉండాలట మన మనస్సులో. ఎలా ఉండాలి? ఎదుటివాడిని చూస్తే వాడిలో నీకు భగవంతుడే కనబడాలి. కనబడతాడా? ఫస్ట్ వాడిని చూడగానే వాళ్ళు ఉండేటటువంటి వాడు నన్ను ఏమన్నాడా అనేదే గుర్తొస్తుంది. వాడు ఏమైనా మంచి పని చేస్తే అబ్బా ఫలానా వ్యక్తి మాకు మంచి పని చేసి పెట్టాడు అనుకుంటావా? అనుకోవా? కానీ మీ జన్మ ధన్యం. ఏ పనైనా చేయవచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండవచ్చు, ఎలాంటి పనిలోనైనా కానీ ఎదుటివాడిలో భగవంతుని చూస్తే మనకు రావాల్సినటువంటి పుణ్యం మనకు వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇలాంటి బాధలు ఏవి ఉండవు మనకి. అవి తెలపడం కోసమే ఆయన భూలోకానికి వచ్చాడు. భూలోకంలో మనందరికీ కూడా అవే అందజేస్తాడు కూడా. మనం అజ్ఞానం ద్వారా మనం చేసేటటువంటి లోపాలు చాలా ఉన్నాయి, చేస్తూనే ఉన్నాం. చేస్తున్నామా లేదా? పుణ్యాలు చాలా చేస్తున్నాం, దానికి ఎక్కువ. అజ్ఞానంతో చేసేటటువంటి పనుల వల్ల పుణ్యాలని మరింత చేస్తే ఆ అజ్ఞానం అనేది తొలగిపోతుంది అని మన భ్రమ. అంతేనా కాదు? వచ్చాడు భూలోకానికి. వచ్చి ఆయన ఎక్కడో ఉన్నాడు. ఎక్కడ ఉన్నాడు? శ్రీరంగ క్షేత్రంలో. రంగనాథుడు ఉండేది ఎక్కడ? శ్రీరంగ క్షేత్రం. అక్కడ వెలిచాడు. ఆ వెలిచినటువంటి స్వామిని మనందరికీ ఎవరు చేశారు? అమ్మవారు గోదాదేవి. అంతకుముందు మనకు అంతగా పరిచయం లేదు. ఎవరు పరిచయం చేశారు? గోదాదేవి ఆవిర్భావమైన తర్వాత మనందరికీ కూడా ఆ అమ్మ స్వామిని ఎలా చేరాలి, స్వామిని ఎలా పొందితే బాగుంటుంది, స్వామిని పొందడం వల్ల మనకేమి లాభాలు ఉంటాయా ఉండవా? పొందితే లాభాలేనా? అలాంటి లాభాలని మనకు అందియడం కోసమే ఆ అమ్మ ఆవిర్భావం అయింది. దొరికినటువంటి అమ్మను అసలు విష్ణుజిత్తులు ఏం చేసేవాడు? ఆయనకి ఎందుకు దొరికింది? తులసి మాల కట్టి, మాలలు కట్టి భగవంతుడికి నిత్య కైంకర్యంలో ఉండేటటువంటి వాడు కనుక ఎవరు? విష్ణుజిత్తుడు. భగవంతుడికి నిత్య కైంకర్యం చేస్తూ ఉండేటటువంటి వాడు. ఆయన రోజు చేస్తూ ఉండగా కొంత వయస్సు వచ్చింది. వీడికంటూ ఒక మంచి సంతానం కావాలి, వీడు తర్వాత మాకు చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా. కొంచెం వెనక దగ్గండి నా దగ్గర గోవింద. ఏమిటిది? అవునా కాదు? ఏం చేశాము?
ఇవన్నీ మనం చేసి చిన్న చిన్నవి అవి తప్పేం లేదు. కోసం మనం అందరం కూడా ఆత్రపడుతున్నాం, అయ్యో స్వామికి ఇంకా మరింత చేసుకొని వస్తారేమో మన నరసింహ గారని చూశాం. ఇంకా నెక్స్ట్ స్వామి నల్లగా ఉంటాడు. స్వామి నల్లగా ఉండి 4 రోజులు కష్టపడ్డారా మీరు? తెలిసి కూడా వదిలిపెట్టకున్నందుకు పోలేను. 4 రోజులు నానా తంటాలు పడి పొద్దున్నే 4 గంటలకు లేచి వచ్చి స్వామి చెంత చేరి స్వామిని పొందడం కోసం ఆయన పాటలు పాడి ఆయనను పొగిడి పన్నుని లేపి పాపం నల్లగా ఉన్నాడా? ఎలా ఉన్నాడు ఆయన? నీలమేఘ శ్యాముడు ఆయనకు పేరు. ఆ నీలమేఘం ఎలా వచ్చింది ఆయనకి? మనలో ఉండేటటువంటి పాపపు రాశి వల్లనే వచ్చింది. పొద్దున్న లేస్తే మనం ఏం చేస్తాం? ఏదో ఒకటి మొక్కుతూనే ఉంటామా? మన పాపాలన్నింటినీ కూడా దహింపజేయడం కోసం ఆయన అందులోకి నిమిడించుకుంటున్నాడు. నీదంతా కూడా నేను తీర్పనిస్తానురా, నీవు మాత్రం సుఖంగా జీవించు అని చెప్పి అంటాడు. అది నీలమేఘ శ్యాముడు అని ఆయనకు పేరు. ఒక మేఘం ఎలాగైతే ఆపాదింపబడి ఉంటుందో ఆ మేఘ ఆకారంలో ఆయన ఉద్భవించాడు. అలా ఉన్నటువంటి స్వామి. ఆయన గుణం చాలా మంచిది. ఎలా సంపాదిస్తాడు? ఆయన సంపాదించే పని ఏం లేదమ్మా. ఆ 14 లోకాలు కూడా ఆయనే. ఎక్కడికి పోయినా రావద్దని అయితే అనడు. నో ఎంట్రీ బోర్డు ఆయనకు లేదు. ఎక్కడికి పోయినా నన్ను రా అని చెప్పి పిలిచేటటువంటి వాడే తప్ప ఆయనకు సంపాదించాల్సిన అవసరం లేదు. ఉన్నదంతా ఇంకా అయిపోయిందా? శ్రీవ్రతం ఎందుకు చేసింది? స్వామిని పొందాలి అంటే స్వామికి ఏమేమి ఇవ్వగలరు మీరు? ఈ డైలాగులు మొత్తం విన్నాము. మా అమ్మాయిని ఇచ్చాం కదా, ఇంకేమిటి ఇవన్నీ వెళ్ళవు. మేము వస్తూ విన్నాము. చదువు మీరు చెప్పించిందా స్వామికి? పిల్లకా? ఓకే. అమ్మకు చదువు నేర్పించారట. ఇంకా అమ్మలో ఉన్న గొప్పతనం చెప్పండి. అమ్మ ఎలాంటిదో మా స్వామికి నచ్చితేనే కదా మా స్వామి ఓకే చేయాలి. 10 మందికి తెలపజేసేటటువంటి స్థాయిలో ఉంది కనుక అమ్మ గొప్పది అని వెనక నుంచి వచ్చింది సమాధానం. ఇంకా అమ్మ గురించి చెప్పాలి. మీరు ఏదో చెప్తున్నారు. 12 ఆళ్వార్లలో ఉన్నారు. 12 మంది తెలుసునా మీకు? పరిచయమా? పరిచయం లేదు ఎక్కువ. 12 మంది ఆళ్వార్లు కూడా నాలాయిరం అని ఒక దివ్య ప్రబంధాన్ని రచించారు. ఆ నాలాయిర దివ్య ప్రబంధంలో 4 వేదాలకి చెందినటువంటి సారాంశంతో కూడి ఉంటుంది. ఏమిటది? 4 వేదాల సారాంశంతో కూడి ఉంటుంది. అంటే వేదంలో చెప్పబడింది ఏమిటి? భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం. అంతేనా కాదా? ఆ భగవంతుడి గొప్పతనాన్ని వేదంలో చెప్పబడింది. ఆ వేదాన్ని నాలాయన దివ్య ప్రబంధం ద్వారా, అంటే 4000 పాశురాల ద్వారా మనందరికీ అందజేసినటువంటి వారు 12 మంది ఆళ్వార్లు ఉంటారు. ఏకైక మహిళ, మిగతా వాళ్ళందరూ మగవాళ్ళు. ఒకరే ఆళ్వార్లలో ఒకరైనటువంటి గోదాదేవి ఆ స్వామి వైభవాన్ని చెప్పినటువంటి అమ్మ. ఇంకా నెక్స్ట్ మనందరినీ కూడా స్వామి చెంతకు చేర్చడం కోసమే ఉంది. ఆ ఒక్క బాధ్యత మాత్రమే స్వీకరించింది. ఎక్కడికి చేర్చాలమ్మా? ఎందుకు? మనందరి బాధలు తీర్చేది ఎవరు? స్వామి. అయిపోయా. స్వామి ఏం లేదమ్మా, అలా చూస్తాడు అంతే. మొత్తం చేసేదంతా వెనక నుంచి మీ ఇళ్ళల్లో చేసేది ఏంటి? అదేనా కాదా జరిగేది? ఎంత బాధ్యత ఉన్నా కానీ, ఎంత సంపాదించినా మీ అనుజ్ఞ లేనిది వాళ్ళు ఏ పని చేయరు. వాస్తవానికి చేయరు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. మీరు చెప్పిన తర్వాత దాన్ని ఎలా చేయాలని, కొంత ఖర్చు అయినా సరే దాన్ని ఎలా చేయాలో ఆలోచన చేస్తూనే ఉంటారు. అంటే మా Awesome.
కస్తూరి రంగ శోభి మోహనానంద శోభలాయి రసి పాట పాడగాను రమణులెల్ల మీరు రారే రంగ మీరగా రమణులెల్ల మీరు రంగ శోభి కస్తూరి రంగ శోభి కస్తూరి రంగ శోభి మోహనానంద శోభలాయి నిన్ను వీడి చెల్లి నిన్ను చేరే వేళ తరాని ఆరంగానే పల్లెటూరుకొచ్చే